نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اعتکاف میں سے آج سلسلہ نمبر 5 جس میں شرائط اعتکاف بیان ہوں گی۔ شرائط اعتکاف 7 ہیں، اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ اعتکاف میں 7 چیزیں شرط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، عاقل۔ نمبر 2 عاقل ہونا۔ نمبر 3 اعتکاف کی نیت کرنا۔ نمبر 4 مسجد جماعت میں ٹھہرنا۔ نمبر 5 مرد اور عورت کا جنابت سے پاک ہونا۔ نمبر 6 عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ نمبر 7 واجب و سنت اعتکاف میں روزے سے ہونا۔ اب ان شرائط کی جو تفصیل ہے وہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ اگر کافر نے اعتکاف کیا تو درست نہ ہوگا۔ اسی طرح مشرک کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم۔ اگر کوئی مشرک اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، فرمایا اعتکاف عبادت ہے جو بغیر اسلام کے ادا نہیں ہوتی، لہذا غیر مسلم اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکتا۔ دوسری شرط عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا۔ مجنون اور ناسمجھ بچے کا اعتکاف کرنا۔ مجنون اور ناسمجھ بچے کا اعتکاف درست نہیں، لہذا ان دونوں کو اعتکاف کے لیے مسجد میں بٹھانا بھی جائز نہیں، کیونکہ بے ادبی کا اندیشہ ہے۔ نابالغ بچے کا اعتکاف کرنا۔ سوال ہوتا ہے کہ نابالغ بچہ رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں پر ایک نابالغ لڑکے نے اعتکاف کیا ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو کیا اسے اٹھا دیا جائے؟ تو جواب یہ ہے، نابالغ لڑکا سمجھدار ہو، نماز کو سمجھتا ہو اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہو تو معتکف ہو سکتا ہے، نفلی اعتکاف ہوگا، مسنون نہ ہوگا۔ اگر نہ سمجھ ہو تو نہیں بیٹھ سکتا کہ مسجد کی بے ادبی کا اندیشہ ہے فقط۔ اب نابالغ سمجھدار بچے کا اعتکاف جو کہ نفلی ہوتا ہے، اس لیے سنت علی الکفایہ کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی نابالغ لڑکا بیٹھ گیا اور کوئی بھی نہیں بیٹھا تو وہ جو سنت اعتکاف ہے وہ نہیں ادا ہوگا، اس کا تو وہ نفلی اعتکاف ہے۔ تو اسی طرح تیسری شرط اعتکاف کی نیت کرنا۔ نیت کے بغیر اعتکاف کا حکم۔ اعتکاف ایک عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے درست نہیں۔ مسئلہ، اگر کسی شخص نے بغیر نیت اعتکاف کیا تو واجب اعتکاف میں ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہوگا اور مسنون اعتکاف میں سنت علی الکفایہ کی ادائیگی نہ ہوگی، نفلی اعتکاف میں ثواب حاصل نہ ہوگا۔ چوتھی شرط مسنون اور واجب اعتکاف کے لیے مسجد جماعت کا ہونا، یعنی مسجد جماعت کا ہونا۔ مسئلہ، مسنون اور واجب اعتکاف کے لیے ایسی مسجد ہونا ضروری ہے جس میں باقاعدہ نماز باجماعت ہوتی ہو۔ اسی طرح جس مسجد میں 3-4 وقتوں کی باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، کسی ایک وقت کی جماعت نہیں ہوتی، تو ایسی مسجد میں واجب اور مسنون اعتکاف درست نہیں ہوگا، صرف نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تنبیہ، یہ شرط مردوں کے اعتکاف کے لیے ہے، نہ کہ عورتوں کے اعتکاف کی، کیونکہ ان کا اعتکاف گھر میں درست ہو جاتا ہے، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ مرد کا گھر میں اعتکاف کرنا۔ مرد کا گھر میں اعتکاف کرنا درست نہیں، اگر کیا تو اعتکاف نہ ہوگا۔ مسجد نہ ہونے کی وجہ سے ایسے مکان میں اعتکاف کرنا جہاں 5 وقتی جماعت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ 5 وقتی نماز ہوتی ہے لیکن وہ مسجد نہیں ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جبکہ بستی میں مسجد ہی نہیں تو جس مکان میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کا انتظام ہو اس میں اعتکاف کیا جائے، امید ہے کہ سنت مؤکدہ کا ثواب ملے گا، نہ کیا تو کوتاہی کا بار رہے گا۔ جتنا ہو سکے کر گزرنا چاہیے، قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نوٹ، جس مکان میں نماز باجماعت ادا کرتے ہیں وہاں جماعت کا ثواب مل جائے گا، لیکن مسجد کے ثواب سے محرومی رہے گی، اس لیے مسجد بنانے کی کوشش جاری رکھیے۔ اگر مسجد شہید کر دی گئی تو اعتکاف کہاں کیا جائے؟ اگر شہید شدہ مسجد میں اعتکاف کرنا ممکن نہ ہو اور بستی میں دوسری مسجد ہو تو وہاں اعتکاف کیا جائے۔ مدرسہ کا اعتکاف معتبر نہ ہوگا، اگر مسجد نہیں ہے تو صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔
पांचवी शर्त औरत के हैज़ व निफाक से पाक होना। औरत के हैज़ व निफास से पाक होना ये शर्त सुन्नत और वाजिब एतकाफ़ के लिए सही होने के लिए है, जिसका हासिल यह है कि वाजिब और सुन्नत एतकाफ़ में चूँकि रोज़ा ज़रूरी है, हैज़ व निफास की हालत में रोज़ा हो नहीं सकता, इसलिए अगर इस हालत में एतकाफ़ कर लिया तो वो सही नहीं होगा। चुनाचे अगर औरत को दौरान एतकाफ़ हैज़ व निफास आ जाए तो उसको एतकाफ़ से उठ जाना चाहिए। अगर ये एतकाफ़ वाजिब था तो औरत को इस एतकाफ़ की क़ज़ा भी लाजिम है। फतावा शामी के अंदर इस बात को नकल किया है। वाजिब और मसनून एतकाफ़ में हैज़ व निफास और एतकाफ़ की क़ज़ा करने की तफसील आगे औरतों के मसाइल में इंशाअल्लाह आएगी। मसला औरत के हैज़ व निफास से पाक होना नफली एतकाफ़ में शर्त हिल्लत है, ना कि शर्त सिहत, क्योंकि नफली एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। अगर किसी औरत ने मसलन 3 दिन एतकाफ़ की नज़र मानी, फिर हैज़ व निफास की हालत में 3 दिन का एतकाफ़ किया तो एतकाफ़ दुरुस्त ना होगा और नज़र भी पूरी ना होगी। छठी शर्त मर्द और औरत का जनाबत से पाक होना। मर्द और औरत के जनाबत से पाक होना एतकाफ़ की शर्त हिल्लत यानी हलाल व जायज़ होने की शर्त है, ना कि शर्त सेहत है। हासिल यह है कि एतकाफ़ मस्जिद में होता है और जनाबत की हालत में मस्जिद में जाना हराम है, इसलिए मुअतकिफ़ के जनाबत से पाक होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई इस हालत में एतकाफ़ करेगा तो एतकाफ़ दुरुस्त हो जाएगा, अगरचे जनाबत की हालत में मस्जिद में दाखिल होने और क़याम करने का गुनाह अजीम होगा। इसी तरह सातवीं शर्त वाजिब और सुन्नत एतकाफ़ में रोज़े से होना। एतकाफ़ वाजिब में रोज़े की शर्त से मुतालिक मसला। वाजिब एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। जब कोई शख्स वाजिब एतकाफ़ की नीयत करे तो उसको रोज़ा रखना भी ज़रूरी होगा, बल्कि अगर ये भी नीयत करे कि मैं रोज़ा ना रखूँगा तब भी उसको रोज़ा रखना लाजिम होगा। इसी वजह से अगर कोई शख्स रात के एतकाफ़ की नीयत करे तो वह लग़्व समझी जाएगी, क्योंकि रात रोज़े का महल नहीं। हाँ, अगर रात और दिन दोनों की नीयत करे, ये सिर्फ कई दिन की, तो फिर रात ज़िम्नन दाखिल हो जाएगी और रात को भी एतकाफ़ करना ज़रूरी होगा। अगर सिर्फ एक ही दिन के एतकाफ़ की नज़र की तो फिर रात ज़िम्नन भी दाखिल नहीं होगी। मसला वाजिब एतकाफ़ में रोज़े का ख़ास एतकाफ़ के लिए वाजिब एतकाफ़ में रोज़ा का ख़ास एतकाफ़ के लिए रखना ज़रूरी नहीं, ख़ा किसी गर्ज़ से रोज़ा रखा जाए एतकाफ़ के लिए काफ़ी है। मसलन किसी शख्स ने रमज़ान में एतकाफ़ की नज़र की तो रमज़ान का रोज़ा इस एतकाफ़ के लिए भी काफ़ी है। अलबत्ता इस रोज़े का वाजिब होना ज़रूरी है, नफली रोज़ा उसके लिए काफ़ी नहीं। मसलन कोई शख्स नफल रोज़ा रखे और उसके बाद उसी दिन के एतकाफ़ की नज़र करे तो सही नहीं। एतकाफ़ मसनून में रोज़ा की शर्त से मुतालिक मसाइल। मसला नंबर 1, एतकाफ़ मसनून के लिए भी मुफ्ता भी और राजे कौल के मुताबिक रोज़ा शर्त है। मसला नंबर 2, चुनाचे अगर किसी शख्स ने बीमारी या सफ़र की वजह से रोज़ा नहीं रखा और मसनून एतकाफ़ में बैठा तो एतकाफ़ मसनून ना होगा, बल्कि ये एतकाफ़ नफली बन जाएगा और इससे सुन्नत अलल किफ़ाया की बजा आवरी ना होगी। नफली एतकाफ़ में रोज़े का हुक्म राजे कौल के मुताबिक नफली एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इन शराइत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सिलसिले के अंदर जो है ये जो एतकाफ़ के सही होने के और जो है एतकाफ़ टूटने की जो यानी मसाइल हैं इंशाअल्लाह उनको बयान किया जाएगा, और ये वक्त की किल्लत की वजह से इंशाअल्लाह मुफ़्सदात एतकाफ़ का भी बयान होगा। और इंशाअल्लाह ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं और जो एतकाफ़ में कोई अमल ऐसा है जो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बड़े मसाइल हैं इंशाअल्लाह। रोज़ाना की बुनियाद पे 10 मसले 15 मसले इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ईद से पहले पूरे हो जाएंगे। और आखिर में सदका फ़ितर के मुतालिक भी एक दर्स होगा और फ़िदिया के मुतालिक भी इंशाअल्लाह एक दर्स रिकॉर्ड कराएंगे।